اچانک ایک نورانی شخص سامنے، یہ تینوں حیران کون؟ آنے والے نے کہا جبرائیل امین۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کیوں آئے؟ کہا آپ کے سوال کا جواب دینے آئے۔ کیا سوال کا جواب دینے آئے؟ جبرائیل امین نے کہا حلیمہ، آپ نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ گاؤں میں نے دیکھا نا؟ بی بی آمینہ، آپ نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا نا؟ دادا عبد المطلب، آپ نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ ملکوں میں نہیں دیکھا نا؟ اگر جبرائیل کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں 1,00,000 نبیوں سے زیادہ نبیوں سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میرے اللہ کی قسم میں نے کسی کو بھی ان سے بڑھ کر خوبصورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت جبرائیل نے کہا کہ غیب سے اللہ کی آواز آئی، دیکھو گے کیسے میں نے ان سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیاروں، ایک بات اور سن کر خواجہ غریب نواز کی ایک بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں۔ میرے پیاروں، آپ کو معلوم ہے ہر بچے کی جب عمر سال، 1.5 سال، 2 سال، اس کے بعد اس کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں بولو نا، ہمارے گھر میں بھی بچے ہوں گے، کوئی دادا ہوں گے، یہاں کوئی نانا ہوں گے، کوئی دادی ہوگی، کوئی نانی ہوگی۔ معلوم ہے ہمارے نبی 1.5 سال، 2 سال عمر، ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں لیتے ہیں، کھلا آسمان ہے اور بی بی آمینہ قریب بیٹھی ہے۔ ماں ہے نا، ماں بی بی آمینہ، اور ماں کی ممتا سے بڑھ کے کوئی ممتا نہیں ہوتی ہے۔ ماں ہے نا، ماں رو رہی ہے اور روتے روتے کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا آپ یتیم ہے نا؟ کہہ رہی ہے بیٹا آپ یتیم ہے نا؟ میں گئی تھی کھلونا لینے، میں گئی تھی مکہ کے ماتی میں کھلونا لینے گئی تھی، مٹی کا بھی کھلونا تھا، لکڑی کا بھی کھلونا تھا، لیکن میرے پیسے میں، کیونکہ بیٹا تم یتیم ہو نا اور میں ماں بیوہ ہوں نا۔ اور سچ بتا ہمارے نبی، بولو نا ہمارے نبی، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم بنا تو ماں رو کر کہتی بیٹا محمد آپ یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، کھلونا دینے گئی تھی، ماں تھی نا، محبت میں گئی تھی، مگر اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں تمہارے لیے کھلونا لا سکوں۔ یہ کہہ کر بی بی آمینہ رونے لگی اور وہ آسمان کی طرف دیکھا، پورا مجمع توجہ، بی بی آمینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ادھر جا رہا ہے، بولو چاند ادھر جا رہا ہے، چاند کیسا چلنے لگا؟ پھر آسمان کی طرف دیکھا، چاند ادھر جا رہا ہے، بولو چاند، پھر آسمان کی طرف دیکھا، چاند بولو ادھر۔ بی بی آمینہ حیران، چاند کو کیا ہوا؟ نیچے گردن مبارک جھکائے، دیکھا کہ محمد اپنی انگلی سے اشارہ یوں کرتے تو چاند ادھر چلا سبحان جاتا ہے، اللہ۔ اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ بی بی آمینہ کہتی جیسے مجھے کسی نے آواز دے دی، کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مصطفیٰ ہے، زمین پہ رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم آئے خواجہ غریب نواز کے دربار میں، بولو الحمدللہ، اللہ بار لائے، اور اللہ کی قسم یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بیت المقدس میں جتنی بھیڑ بھاڑ اور ازدحام مبارک نظر آتا ہے، اگر اس کے بعد اگر کہیں بھیڑ بھاڑ اور ازدحام مبارک نظر آتا ہے تو اجمیر کی زمین پر خواجہ کے دربار میں نظر آتا ہے۔ کیوں میرے پیاروں، کیوں؟ کیونکہ یہ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، اللہ کی قسم یہ وہ ہے جنہوں نے زندگی میں طے کر لیا تھا کہ دامن رہے گا تو مصطفیٰ کا دامن رہے گا۔ ہزاروں حالات آئے، ہزاروں اونچ نیچ ہوا، ہزاروں مطلب آسمان کا تیور بدلا، زمین کا تیور بدلا، مگر یہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کا ایک ہی نعرہ رہا، جیے ہیں تو محمدی بن کے جیے ہیں، اور دنیا سے جائیں گے تو محمدی بن کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بجائے میرے پیاروں، آج آپ کو بہت تعجب کی بات بتاؤں، آج ہم لوگ قرآن پاک کو نہیں اٹھاتے، جتنا موبائل کا استعمال ہوتا ہے
اللہ کو हाजिर नाजिर रहकर ये दरबार में बोलना, तो ये हमारे बड़ों से बात नहीं करता, ये माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, अल्लाह इनके उम्रों में बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं आम पब्लिक जनता से पूछना चाहता हूँ कि जितना हम मोबाइल का इस्तेमाल तो करो जाहिर है, मोबाइल का जितना गलत इस्तेमाल करते हैं, क्या उतनी देर हम कुरान पाक को हाथ लगाते हैं? क्या उतनी देर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं? क्या हम कुरान पाक से उतनी मोहब्बत करते हैं? ये अजमेर वाले बाबा, काश तुम उस वाक्य को जाना होता। ये हजरत ख्वाजा जब उनके सामने ये बात आई इनकी जिंदगी में ये बात आई, किताबों में पढ़ो, इनकी जिंदगी में ये बात आई, हजरत अब आप बुढ़ापे में आ रहे हैं और बुढ़ापे में आदमी बहुत सारी चीजें भूल जाता है, और ये बात सही है, एक फैक्ट है, एक हकीकत है। आदमी बुढ़ा होता है तो क्या होता है, तो कभी कभी दादा पोते का नाम भूल जाता है, कभी कभी नाना नवासे का नाम भूल जाता है। और कुरान के 14वें पारे में अल्लाह ने खुद फरमाया, बुढ़ापे में जाओगे तो तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह फरमाते कुछ लोग बुढ़ापे में जाएंगे, उसके बाद बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कुरान पाक सीने में कूट कूट के भरा हुआ, इसी में आकर का हजरत बुढ़ापा आ रहा है, कुरान पाक भूल तो नहीं जाओगे, बस इतना कहने वाले तो चलो नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा, काश हमें इनकी मोहब्बत होती। वो ईशा की नमाज के बाद इन्होंने कुरान पाक को अपने सीने से लगाया, जैसे कोई बाप अपने बेटे को सीने से लगाता है, कुरान पाक को सीने से लगाकर रोते रहे और कहने लगे अल्लाह ये कुरान मेरे सीने से दूर हो जाएगा, अल्लाह ये कुरान मुझसे दूर हो जाएगा, अल्लाह ये कलाम पाक मुझसे दूर हो जाएगा। तहज्जुद के लिए रोना जारी रहा, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद कहा अल्लाह कुरान पाक मुझसे दूर नहीं होगा, अब से मेरी आदत होगी, दिन होगा और एक कुरान मुकम्मल होगा, रात आएगी तो एक कुरान मुकम्मल होगा। 24 घंटे में कितने कुरान, और हम 24 घंटे में कितनी सूरत। बहुत अफसोस है मोबाइल वालों, मैं मोबाइल से उनकार नहीं करता, लेकिन कुरान से इतने दूर हो गए। ख्वाजा के दरबार में आए, क्या जवाब देंगे ख्वाजा को बयान के लिए? तो मैं दिन में कुरान मुकम्मल करता, रात में कुरान मुकम्मल करता, और अच्छा एक अजीब मामला है, कुरान पाक देखो ना, मेरा बच्चा कुरान पाक पढ़ता ना, क्योंकि बड़ी औरत को कुरान पाक का सूरह पाक किया भी सही नहीं, क्या बड़ा जो है उसको कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता, क्या कयामत तक उसको जवाब नहीं देना। अरे मेरे प्यारों, हम सबके बड़े और सहाबा किराम में सबसे प्यारी और मोहब्बत वाली शान रखने वाले आप सबको मालूम होगा कौन? हजरत अली नाम बोलो, कौन? हजरत अली। सहाबा किराम में अच्छी मुमताज शान रखने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब किसी ने पूछा कि ये कुरान पाक सीखने की और कुरान पाक सिखाने की मुद्दत क्या है, तब मुद्दत शुरू होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मिनल महदी इला नादी, अरे कुरान पाक के लिए कोई मुद्दत नहीं है, माँ के गोद से शुरू होता है कुरान पाक की तालीम, कबर के गोद तक कुरान पाक को सीखते रहना है। लेकिन मेरे प्यारों, काश और सही में जो मुस्तफा का दामन थामता है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार बताता है, दुनिया भी इनके कदमों में आती है, आखिरत भी इनके कदमों में आई है। के ऊपर हालात नहीं आए, क्या ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर हालात नहीं आए? दोस्तों, ख्वाजा सेहत की किताबों में बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है, हजरत ख्वाजा तशरीफ फरमा है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ फरमा है, कोई आए और बिल्कुल कत्ल के इरादे से आए हैं, छुरा बदल में दबाए हुए कत्ल के इरादे से आए हैं, आकर बड़ा मजमा बैठा है, पीछे आकर बैठेंगे, जैसे जैसे मौका मिलेगा आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे मौका मिलेगा आगे बढ़ूंगा, जैसे और मौका मिलता गया आगे बढ़ते गए और इरादा नाकाम। इतने बड़े अल्लाह के वली को कत्ल करने का। और मेरे दोस्तों, जो अल्लाह का वली होता है ना, उसका कॉन्टेक्ट चाहिए, कत्ल करने वाले आ गए,